ओम शांति। परम प्रिय परमात्मा शिव भगवान को कोटि कोटि नमन। मोर प्रिय भाई और भौणी मानंकु प्रणाम। आज 10/7/2025 मसीहा। बाबा आज देह अभिमान और देही अभिमानी यही दुईटी विषय रे प्रांजल भाव बुझेइछन्ति। ता भितरे कौन प्राप्ति रे फरक अच्छी से कथा भलरे कहिछन्ति। से प्रथमरु कहिदेले जे देह अभिमान को छाड़ी देही अभिमानी हुआ। देही अभिमानी मानंकु ही ईश्वरीय संप्रदाय कुहा जाए। देह अभिमानी मानंकु रावण संप्रदाय, देही अभिमानी मानंकु ईश्वरीय संप्रदाय कुहा जाए। बाबा कहिले तुमे माने एबे जेउ सत्संग करूच ताहा अन्य सत्संग ठारू भिन्न किपरि। आमर सत्संग गोटे प्रकार, आउ जो लौकिक सत्संग करुछन्ति, साधु संत मानक सत्संग करुछन्ति, ये दुईटी जाक सत्संग भितर प्रभेद कौन बाबा आज कहि पचारले। बाबा पिला माने उत्तर दियंती, पुणी बाबा स्पष्ट भाव में बुझेकी कहि दियंती। सीए कहिले यही सत्संग एकमात्र सत्संग जोंठी ही आत्मा और परमात्मा कौन से विषय रे बुझा जाए। आउ यही सत्संग रे स्वयं निराकार शिव भगवान ए पाठ को पढ़ाती बा बुझाती बा सत्संग करती। सत सहित संग हुए आमर। जी सत चित आनंद सबु बेले जी सत तांक सहित संग करुछे। किंतु अन्य सत्संग गुड़िक ना पाठ पढ़ा होछि ना से मानकर किछि लक्ष्य रहिछि। एही सत्संग रे आत्मा परमात्मार ज्ञान आमे जानिले आमर लक्ष्य रहिछि आमे नररु नारायण हेबा। किंतु अन्य सत्संग रे सेमिति किछि नाही। बाबा सेथिपाई कहिले रुहानी संतान मानक माने आत्मिक संतान मानक प्रति रुहानी बाबा बुझाउछन्ति। आमे आत्मिक संतान, आमर पिता स्वयं परम पिता शिव भगवान हेले आमर आत्मार पिता। से आमको पढ़ाउछन्ति। प्रथमे बाबा कहउछन्ति तुमे जेते बेले पाठ पढ़िबा को बसुच प्रथमे तुमे आत्म अभिमानी होइकी रुह। मनीष बा शरीर भान रे रहिले निजकू मु गोटे झीटे कि पुअटे कि अन्य किछि भावना शरीर कथा जदि भाबिबा ताहले ए पाठ मने रहिबो नाही। आत्मा बोली भाबिबा, आत्मार पिता परम पिता परमात्मा, आत्मार शिक्षक सद्गुरु से आसिक हमको पाठ पढ़ाउछन्ति। देह अभिमानी हेला आसुरी संस्कार। तेणु आमे आसुरी संस्कार नुहे, आमे दैवी संस्कार बोली सब बळे भाबिबा। ईश्वरंकर तो देह नाही, स्वयं परम पिता परमात्मांकर देह नाही, से निराकार। तेणु सीए केतेबेले देह अभिमान रे आसंतिनी। आमर देह अछि बोली आमे देह अभिमान रे आसुचे। बाबा कहिले जे साधारणतः परमात्मा को लिंग रूप रे पूजा करा जाउछे। शिवलिंग रूप रे पूजा करुछन्ति। काहेकि ना परमात्मांकर तो रूप नाही, से हेले निराकार। निराकार को केमिति पूजा करिवे, तेणु से माने गोटे रूप देले, लिंग रूप देई भक्ति रे पूजा करुछन्ति। बाबा कहिले जे आमे जेमति गोटे गोटे आत्मा, परम पिता परमात्मा सीए भी गोटे आत्मा, किंतु से होछन्ति परम श्रेष्ठ। तेणु सीए हेले परमात्मा। सीए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इत्यादि समस्ते तांकर रचना, से ही रचयिता। बाबा हेले रचयिता आउ समस्ते हेले रचना। बाबा हेले परमात्मा आउ श्रीकृष्ण बा ब्रह्मा विष्णु इत्यादि समस्ते हेले देवता। ये कथाटा बाबा बुझेई देले। बाबा कहले पुरुष मानक भी रचयिता कुहाजिब। से माने स्त्री मानक आडप्ट करती, संतान सृष्टि कराती, तापरे यही परी हुए। किंतु से माने केबेले तांको जहा परिवार सृष्टि करिसंती ताकू केबेले विनाश करंतिनी। सेमती अन्य संप्रदायर जेते धर्मात्मा से माने धर्म पुस्तक इत्यादि तैयारी करती बा
ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକ ତ ଅଲଗା କଥା, ସିଏ ଧର୍ମରେ ବହୁତ ଚେଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ନିଜର ଗୁରୁ ଯିଏ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ବିନାଶ କଥା ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ସେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର, ସେ ଦୈବୀ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ବିନାଶ କରାଉଛନ୍ତି। ବାବା ସେଇ କଥା ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ବାବା କହିଲେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ କାମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିଆରା। ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ପତିତ ଜନଙ୍କୁ ପାବନ କରାନ୍ତି, ପୁଣି ବିନାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସଫା ହୁଏ। ପରିଷ୍କାର ହେଲେ ତ ସ୍ୱର୍ଗ ରହିବ ନା। ବାବା କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ ଚାଲୁଛି, ମାଟିରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ତିଆରି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଶାଳଗ୍ରାମ ମାଟିରେ କରୁଛନ୍ତି, ରୁଦ୍ର ଯଜ୍ଞ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବାବା ସେଇ କଥା କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଜ୍ଞ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ସେଇ ଯଜ୍ଞକୁ ଆମେ କେବଳ ରୁଦ୍ର ଯଜ୍ଞ କହିବାନି। ଆମର ଏଇ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ଯେ ଅବିନାଶୀ ରୁଦ୍ର ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ। ଏ କଥା ଆମେ ଭାବିବା ବା ଜାଣିଲେ। ବାବା କହିଲେ ତୁମେମାନେ ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଆତ୍ମା ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ କିନ୍ତୁ ଶରୀର ବିନାଶୀ। ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ପାର୍ଟ ବଜାଉଛି, ଆତ୍ମା କିନ୍ତୁ ଅଶରୀରୀ ଅଟେ। ସେ ଆସିଲା ବେଳେ ଅଶରୀରୀ ହେଇ ଆସିଛି, ଗଲାବେଳେ ବି ଅଶରୀରୀ ହେଇ ଯିବ। ଏ ଶରୀରକୁ ଏଇଠି ଛାଡ଼ିକି ଆତ୍ମା ଯିବ। ଏସବୁ କଥା ଆମେ କିଏ ଜାଣିନଥିଲେ, ୟାକୁ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସି ବୁଝଉଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଥିବା ସମୟରେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଥିଲା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା ବୋଲି ସାଧାରଣତଃ କିଏ ଜାଣିଛି କିଏ ଜାଣିନି। ସ୍ୱର୍ଗ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି, ଉପରକୁ ଦେଖେଇ କୁହନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି। ତେଣୁ ବାବା ଏଠି କ୍ଲିଅର କରିଦେଲେ ଯେ ଏଇ ଭାରତ ଭୂମି ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଣା ହେଇଯାଇଛି, ନର୍କ ଦୁନିଆ ହେଇଯାଇଛି, ପୁଣି ନୂଆ ଭାରତ ଧରିତ୍ରୀ ଏକ, ଇଏ କିଛି ବଦଳିବନି, କିନ୍ତୁ ୟାର ଗୁଣ ସବୁ ବଦଳିଯିବ। ମାନେ ସଫା ସୁତରା ହେଇ ପତିତରୁ ପାବନ ଆତ୍ମା ହେଇଯିବ, ପଞ୍ଚତତ୍ଵ ହେଇଯିବେ, ଶରୀର ବି ପାବନ ହେବ, ତା ମାନେ ସିଏ ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି ବାବା ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ରଚୟିତା ହେଲେ ବେହଦର ବାବା, ସେ ହିଁ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଦି କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି? ଆଦି ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ମାନେ ଗୋଟିଏ କଳ୍ପ ଚକ୍ରବତ ତ ନାଟକ ଘୁରୁଛି, ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର ଘୁରୁଛି, ତେଣୁ ତାର ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରର ଆଦି ସମୟ ହେଲା ସତ୍ୟଯୁଗ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ହେଲା ତ୍ରେତା ଯୁଗ, ଦ୍ୱାପର କଳି, କଳି ହେଉଛି ପୁରା ଅନ୍ତ ସମୟ। ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ କଥା ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ସେ କହିବା କଥା ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ, ଦ୍ୱାପର କଳି ବେଳକୁ ଆତ୍ମାର କଳାହରଣ ହୋଇ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆସିଯାଇଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ହେଉଛି ୱଣ୍ଡର ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ, ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟ ଦୁନିଆ କ'ଣ? ମାନେ ଆମେ ଯେତେ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛେ ଆଖିରେ, ଇଏ ସ୍ୱର୍ଗ ନୁହେଁ, ଇଏ ନର୍କ ଦୁନିଆ। ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆ ମାନେ ରତ୍ନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମହଲ, ସବୁଆଡ଼ ପ୍ରକୃତି ସୁନ୍ଦର, ଜୀବଜନ୍ତୁ ସବୁ ପୁରା ମଧୁରମୟ, କାହାରି ପାଖରେ ହିଂସା ନଥିବ, ଇଏ ଗୋଟେ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ୱାର୍ଲଡ। ବାବା ସେଇ କଥା କହିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ। ସେଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଜାରାଣୀ ଥିଲେ, ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ଥିଲେ। ଏବେ ବି ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗ ହେବ ସେଥିରେ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ହେବେ, ସେମାନେ ପୁଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବିକାର ଅଧୀନ ହୋଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମରି ପରି ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଆତ୍ମା, ସବୁବେଳେ ଭାବିବା।
ବାବା ସେଇ କଥା କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରକେ ସବୁ ଦେହ ଅଭିମାନୀ। ଆମେ ଯେତେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଦେହ ବୋଲି ଭାବି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ କେହି ଦେହ ଅଭିମାନୀ ରହିବେନି, ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ରହିବେ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସିନା ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ସିଏ ଜାଣିଥିବେ। ବାବା ଆସି ଆମକୁ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ କରାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଆମକୁ ତୁମେ ଏକ ଆତ୍ମା ବୋଲି ମନେ ପକାଇ ଆମକୁ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ କରାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା କ'ଣ ଏକଥା ବି ବାବା ବତାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ କିଛି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଭଲେ କହୁଛନ୍ତି ଭ୍ରୁକୁଟି, ଏଇ ଭ୍ରୁକୁଟି ପାଖରେ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଅଜବ ତାରା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା କ'ଣ, ଆତ୍ମାରେ କିପରି 84 ଜନ୍ମର ପାଠ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତାକୁ କେବଳ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ବୁଝେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନିରେ ଆତ୍ମା ଆସେ ବୋଲି କହି ଲୋକମାନେ ସଂଶୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମା 84 ଜନ୍ମ ନିଏ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ କଳିକାଳର ପିଲା ବୟସ, ଆହୁରି 40,000 ବୟସ ଅଛି କଳି ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ, ଆୟୁଷ ଅଛି ତାର। ବାବା ସେଇ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। 1,00,000 ବର୍ଷ ଯଦି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ହେବ, ତାହେଲେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବ ଆମେ ଭାବିବା ଦରକାର। ଏବେ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, 2000ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି 2025 ହୋଇଛି। ଏତିକିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏତେ ଜନସଂଖ୍ୟା। ତାମାନେ 1,00,000 ବର୍ଷ ଯଦି ଗୋଟିଏ କଳ୍ପ ରହିବ, ତାହେଲେ ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବେ, ଏଇଥିରୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଇଏ ସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଏବେ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସିଛନ୍ତି, ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆ ହେଉଛି, ସ୍ୱର୍ଗ ହେବ ବୋଲି କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ କରି ସେ ହିଁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହୋଇ ଆମକୁ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯିବେ। ତେଣୁ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପୁଣି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଭାରତବାସୀ ହିଁ ଦେବତା, ପୁଣି କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି ନା। ପ୍ରତି ଜନ୍ମରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଳା ହରଣ ହେଉଛି। ଏଇ ଜ୍ଞାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିବା ପାଇଁ 7 ଦିନ ସମୟ ଦରକାର। 7 ଡେଜ୍ କୋର୍ସ। এই 7 ଡେଜ୍ କୋର୍ସ କଲେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ତାହା ଚୁମ୍ବକୀୟ ଭାବରେ ଜାଣି ହେବ। ପତିତ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ନା, ତାଙ୍କର ହିଁ ରାଜ୍ୟ ଭାରତରେ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏକ ଧର୍ମ, ଏକ ଭାଷା, ସବୁ ଏକ। ସେଇ ସମୟରେ କିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର କିଛି ନଥିଲା। ତେଣୁ ସବୁଠି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିଥିଲା। ହୀରା ନୀଳାର ମହଲ ଥିଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କାହା ପାଖରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଜିନିଷ ରହୁଛି, ସେ କହୁଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କ'ଣ ମିଳେ। ଯେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଲେ ବି କାହାରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ କ'ଣ ଅଛି? ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ମହତ୍ଵ ଅଲଗା, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟ ଦୁନିଆ। ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର କଥା ବାବା ଆଜି କହିଦେଲେ ଯେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ସୁନା ରୂପା ଥିଲା, ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଥିଲା। ହୀରାର ଶିବଲିଙ୍ଗ କରି ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଏଇ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ନଷ୍ଟ କରି ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀ ଓଟ ଦେହରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ସୁନା ରୂପା ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ନେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ଏବର କଥା। ବାବା ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ସମୟରେ ସେ ଓଟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି କେତେ ଜିନିଷ ନେଇଥିଲେ ତୁମେ ଶୁଣୁଛ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଓଟ ବି ଜିନିଷ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏତେ ଜିନିଷ ଥିବ ଭରପୁର ସବୁଥିରେ।
ଥିବ। ବାବା ସେଇ କଥା ଆଜି କହିଦେଲେ। ଦ୍ୱାପରରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ମହଲ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ସେଇ ମହଲ ପୁଣି ଭୂମିକମ୍ପରେ ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଛି। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଆମର କୁହାଯାଉଛି ରାବଣର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲଙ୍କା ଥିଲା। ବାବା ସେ କଥାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ରାବଣର କେବେ ବି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲଙ୍କା ନଥିବ। କାହିଁକି ନା ପତିତ ବିକାରୀ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଅଭାବ। ଏବେ ଯେମିତି ଆମେ ବିକାରୀ ଦୁନିଆରେ ରହିଛେ, ଏଇ ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ଅଛି? ରାବଣ ରହିଛି ମାନେ ତ ରାବଣ ପତିତ ଦୁନିଆ ନା, ତେଣୁ ସେଠି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ନଥିଲା। ନୂଆ ଦୁନିଆ ହେଉଛି ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ, ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଉଛି ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ। ତେଣୁ ସେଠିକି ଯିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ନିର୍ବିକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାରତ ଶିବାଳୟ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ୱଣ୍ଡର ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟ ଦୁନିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ବାବା ଶିବ ବାବା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ କୁହାଯାଏ ଶିବାଳୟ। ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିବାଳୟ ଥିଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ନର୍କ ହେଉଛି ବେଶ୍ୟାଳୟ। ବାବା ସେଇ କଥାରେ ବି ଫରକ ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ତ କୋଟି କୋଟି ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି 1,00,000 ବର୍ଷ ହେଇଥାନ୍ତା ତାମାନେ କେତେ ମଣିଷ ହେଇଥାନ୍ତେ? ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ ତମେ ନିଜେ ବୁଝ। ବାବା କହିଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କରିବାକୁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ପଥର ବୁଦ୍ଧିକୁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି କରିବାକୁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା, ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣି ଧାରଣ କରି ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପଥରେ ଆମେ ଚାଲିବା। ବାବା କହିଲେ ଯେ ସିଏ ଯାହା କରନ୍ତି ତ ଅନ୍ୟ କିଏ କରିପାରନ୍ତିନି ନା, ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ତୁମର ଗତି ମତି ନିଆରା। ବାବା ହିଁ ସଦ୍ଗତି ଦାତା, ଅନ୍ୟ କେହି ଦୁନିଆରେ ସଦ୍ଗତି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମଣିଷ ବିଲକୁଲ ଘୋର ଅନ୍ଧାରରେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇ ରହିଛି। ଯେତେ କହିଲେ ବି ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ପରିଚୟ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ନିଜର ଦେଉଛନ୍ତି, କେତେ ଯୁକ୍ତି କରିକି ବୁଝଉଛନ୍ତି, କେତେ ଗୁହ୍ୟ ରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ମଣିଷ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? କାହିଁକି ନା କହୁଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ, କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ନା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଛି କଳିଯୁଗ ଏବେ ପିଲା, ତେଣୁ ମଣିଷ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛି। ବାବା କହିଲେ ଯେ ଏସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କଥା। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ତ ପୁରା ଅଧା କଳ୍ପ ଚାଲୁଛି ନା, ଏବେ 2,500 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ଆମେ ସେଇ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ, ସେଇ ପୂଜା ପାଠରେ ଆମେ ରହିଥିଲେ। ତେଣୁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି କହିଲେ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭାରତର ଅସଲ ଦେବୀ ଧର୍ମ ଥିଲା ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ। ଏଇ ଯେଉଁ ସନାତନ, ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମକୁ ସବୁ ଭାରତୀୟ ଭୁଲିଗଲେ, ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କୌଣସି ଧର୍ମ ନାହିଁ, ବାବା କହିଦେଲେ। ବାବା କହିଲେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀ କୁହାଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ସେଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ହେବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବିଷ୍ଣୁ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସିଏ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀ। ଏବେ ରାବଣପୁରୀ ହେଇଛି। ସେହି ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ 84 ଜନ୍ମ ଚକ୍ରରେ ଆସି ଆସି ଏବେ ଏଇଠି ରାବଣ ଦୁନିଆରେ ରହିଛନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଭାରତ ନିର୍ବିକାରୀ ଥିଲା, ନୂଆ ଦୁନିଆ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ନୂଆ ଭାରତ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ବିକାରୀ ଦୁନିଆ, ସବୁ ପୁରୁଣା ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଭାରତ, ଇଏ ହେଉଛି ନର୍କ ଦୁନିଆ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଏତେ କାଙ୍ଗାଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟମାନେ। ସିଏ ସାହୁକାର ଥିଲେ, ସିଏ ରାଜା ଥିଲେ, ସିଏ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ଥିଲେ, ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକର ଗଢ଼ା ଘରେ ରହୁଥିଲେ ବା ମହଲରେ ରହୁଥିଲେ, ଦ୍ୱିମୁକୁଟଧାରୀ ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ତ ଆଉ ରାଜା ଶାସନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ରାଜାମାନେ ବି ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେ ପତିତ ରାଜା,
ସେ ଗୋଟିଏ ମୁକୁଟ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ସେ ହେଉଛି ରତ୍ନ ଖଚିତ ମୁକୁଟ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ରତାର ମୁକୁଟ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦୁଇ ମୁକୁଟଧାରୀ ପବିତ୍ରତାର ମୁକୁଟ, ରତ୍ନ ଖଚିତ ମୁକୁଟ। ତେଣୁ ଏବର ରାଜାମାନେ, ପତିତ ରାଜାମାନେ ସେଇ ଦୁଇ ମୁକୁଟଧାରୀ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ସେଇ କଥା କହିଲେ, ପବିତ୍ରତାର ବଳ କେତେ, ଯେତେ ବଡ଼ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ପବିତ୍ରତା ଆଗରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମଥା ନୁଆଇବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ସେଇ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଡେରି କରିବା ନାହିଁ। ଆଜିର ଦେହ ଅଭିମାନୀ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ପଇସା ମିଳିଗଲେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ କ'ଣ ସେମାନେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ, ତୁମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ, ଜାଣୁଛ ବାବା ଆମକୁ ଏପରି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କରାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିବା ପରେ ନିଜେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ଦିନକୁ ଦିନ ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଧାରଣ କରି ଆମେ ଦୈବୀ ସଂସ୍କାରରେ ଭୂଷିତ ହେଉଛେ ବା ଆମର ରାବଣ ସଂସ୍କାରକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ୁଛେ। ବାବା ସେଇ କଥା କହିଲେ, ଏହା ହେଉଛି ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର କଥା। ଆମେ କେତେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ପାଠ କରାଯାଉଛି, ସେ କଥା ବି ବହି ପଢ଼ାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର କଥା। ସତ୍ୟ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଯାହାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ କିଏ ଏଇ ଜ୍ଞାନ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ଶାନ୍ତିର ସାଗର, ପବିତ୍ରତାର ସାଗର। ସେ ତାଙ୍କର ଏତେ ମହିମା, ଏ ମହିମା ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ କାହାର ନାହିଁ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ମହିମା ଅଲଗା, ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବଙ୍କର ମହିମା ଅଲଗା। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବଙ୍କର ମହିମା ହେଲା, ସେ ପତିତରୁ ପାବନ କରନ୍ତି, ନର୍କ ଦୁନିଆକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆ କରନ୍ତି। କୌଣସି ଦେବୀ ଦେବତା ସେ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀରୁ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ତଥା ବୈଶ୍ୟବଂଶୀ ଏମିତି କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଦିନକୁ ଦିନ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ପାୱାର ବା ଆତ୍ମାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କମି କମି ଯାଇଛି। ବାବା ସେଇ କଥା କହିଲେ, ଆମେ ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମା ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ଭୁଲ କଥା। କିଏ କହୁଛି ଏଇ କଥା? ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି ଆତ୍ମା ଦେହରେ ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାକୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ସେଇ କଥା କହିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ଭୁଲ କଥା। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବୁଝାଉଛ ଯେ ଭାରତର ଆରୋହଣ ଏବଂ ଅବରୋହଣ କଳା କିପରି ହୋଇଛି। ଏବେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ଜ୍ଞାନ ପାଇ ଚଢ଼ତି କଳା, ମାନେ ଆମ ଆତ୍ମା ଦିନକୁ ଦିନ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ହୋଇ ତାର ଯେଉଁ ସ୍ୱଧର୍ମ ଥିଲା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ପୁଣି ସେ ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରବେଶ କରାଉଛି ବା ଆତ୍ମାରେ ଧାରଣ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ, ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅବରୋହଣ କଳା ତାର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦିନକୁ ଦିନ ସେ ସତ୍ୱ ପ୍ରଧାନରୁ କମି 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 ପୁଣି କଳି ଯୁଗକୁ ତମ ପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମା ହୋଇଯିବ। ବାବା କହିଲେ, ତୁମକୁ ତ ସବୁ କଥା ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମସ୍ଥିତିରେ ରହି ମୋ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗେଇ ଆତ୍ମାକୁ ପାୱାରଫୁଲ କର। ବାବା କହିଲେ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ରାଜାରାଣୀ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ପରାମର୍ଶଦାତା ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଯଥେଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି। ସେ ରାୟ ନେବା ପାଇଁ, କୌଣସି କଥା ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି, ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ପୁରା ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ, ତାଙ୍କୁ କେହି ଦରକାର ନାହାନ୍ତି, ସେ ଏକା ସମର୍ଥ। ବାବା ସେଇ କଥା କହିଲେ। ସେଠାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ ନାହିଁ, ତା ନାମ ସ୍ୱର୍ଗ। ଏବେ ନର୍କ ହୋଇଯାଇଛି, ନର୍କରୁ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗ ବାବା ହିଁ କରାଇବେ। ତେଣୁ ଆମେ ବାବାଙ୍କର ହାତ ଧରିଛେ ବୋଲି କେତେ କଥା ଜାଣୁଛେ, ନର୍କ ଦୁନିଆରୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ପାଇଯାଇଛେ।
ବାବା ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ କଥା ତ ବୁଝେଇଲେ। ଆମେ ସାର କଥା ହିସାବରେ କେତୋଟି ପଏଣ୍ଟକୁ ନିହାତି ଆଜି ବାର ବାର ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନ କରିବା। ବାବା କହିଲେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସୁମତରେ ଚାଲି ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସୁଖଦାୟୀ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସ୍ୱୟଂକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି କରିବାକୁ ହେବ। 7 ଦିନର ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ଭଟ୍ଟିରେ ବସି ପତିତ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପବିତ୍ର ବୁଦ୍ଧି କରିବାକୁ ହେବ। ସତ୍ୟ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ସତ୍ୟ କଥା ଶୁଣି ନରରୁ ନାରାୟଣ ଆମେ ହେବା। ବାବା ଆଜି ବରଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜର ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବାବାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯିଏ ଲଗାଉଛି ସିଏ ହିଁ ହେଉଛି ଅନେଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ସଚ୍ଚୋଟ। ବାବା କହିଲେ ଅନେଷ୍ଟର ଅର୍ଥ ବି ବୁଝେଇଦେଲେ। ଅନେଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ସଚ୍ଚୋଟ। ତାଙ୍କୁ କିଏ ସଚ୍ଚୋଟ? ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିନା କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେନି। ବାବା କହିଲେ ଯଦି ସମୟ, ବାଣୀ, କର୍ମ, ନିଶ୍ୱାସ ବା ସଂକଳ୍ପ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ପରମତରେ ବା ସଙ୍ଗ ଦୋଷରେ ଆସି ବ୍ୟର୍ଥରେ ନଷ୍ଟ କରୁଛ, ସ୍ୱଚିନ୍ତନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପରଚିନ୍ତନ କରୁଛ, ସ୍ୱମାନରେ ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅଭିମାନରେ ଆସୁଛ, ଶ୍ରୀମତ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମନମତ ଆଧାରରେ ଚଲୁଛ, ତେବେ ତୁମକୁ ଅନେଷ୍ଟ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ବାବା କହିଲେ କାରଣ ଏହି ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ହିଁ ମିଳିଛି। ତେଣୁ କେବଳ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ହିଁ ସଚ୍ଚୋଟ ହେବା। ଆମେ ଯଦି ଯାହା ଯାହା ମିଳିଛି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ, ଆମେ ତ ପୁରା ସର୍ବହରା ହେଇଯାଇଥିଲେ। ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯୋଗ ଲଗେଇକି ଯାହା ପାଉଛେ ତାକୁ ଯଦି ଏମିତି ମନ ମତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ବାବା କେମିତି ସଚ୍ଚୋଟ ବୋଲି କହିବେ? ବାବା କହିଲେ ବିରୋଧ ଆଚରଣ ମାୟା ସହିତ କରିବାର ଅଛି, ଦୈବୀ ପରିବାର ସହିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ମାୟା ଯାହା କହୁଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ବାବା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ବା ଆମ ଦୈବୀ ପରିବାରରେ ଯେମିତି ଆମେ ଚଳୁଛେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବେ ଯିବା ନାହିଁ। ସହଯୋଗର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠନର କିଲ୍ଲା ମଜବୁତ କରି ଆମେ ବାବାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବା, ନିଜେ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଆତ୍ମା ହୋଇ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବା। ଏହା ହିଁ ଆମର କାମନା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ମଙ୍ଗଳ ଭାବନା, ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପଠଉଛି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।